Good morning everyone. In the last class we are discussing the concept about the task of artificial intelligence concept, and today we are discussing one more concept, examination. So this is important question, AI problems. So in the last class we are discussing the three tasks like formal task, ordinary task and expert task, right? Sometimes ordinary task is also called as mundane task. Okay, fine. In these tasks some problems are occurred, so that problems are known as AI problems. Okay, initially the AI focused on formal task. Out of three tasks, we should focus on formal task such as game playing and theorem proving. So formal task alli game playing ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು theorem proving ಅಂತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. We should concentrate on these two things. Samuel wrote a checkers playing program that not only played games with opponents but also used its experience at those games to improve its later performance. So ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಅನ್ನೋನು we have to play the checkers program. It is not only for playing the games with opponent but also some experience we should share along with what that game should be improved further days. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಗೇಮನ್ನು ಅಪೋನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೇಮ್ಸನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ player will become loser or player one will become loser means some ideas will got. So can we improve this games, can we update this games, or can we upgrade this game? So like this type of thinking is going on, or thinking is well. Okay, so that is one problem available in the formal task. Okay, and one more, the logic theorist was an early attempt to prove mathematical theorems. So checker games anta bandre, once you will become loser or once you will become winner, the thinking of the game, the imagination of the game should be upgrade it. And come to the theorem proving part. Here the logic theorist was an early attempt to prove mathematical theorems. So illi mathematical theorems anta irodanna we should prove it or we should solve it. Okay, so here again one more person, Galanter's theorem prover explored another area of mathematics. So ನೋಡ್ರಿ, ಥಿಯರಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದ್ಯಾಟ್ people who do them well are considered to be displaying intelligence. Make use of these two problems means, so game playing as well as theorem proving part. Some updation is not available in the task. So that updation is not available in the task means that is one type of problem in formal task. Okay, fine. And go for the one more. Another early
far away into AI focused on the sort of problem. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ that we do every day when we decide how to get to work in the morning, often called common sense reasoning. Obviously, so from the morning to evening itself, so work schedule is there, we should fulfill the work schedules. Why? Fine. For example, the college timing is 9 o'clock up to, so 3 or 4 o'clock. So from 9 to 4 o'clock you are within the campus only. Whatever activities are there, whatever learning things is there, you should fulfill within the campus only. After 4 o'clock you should reach your home. So in 4 after reach the home, so 4 to 6 o'clock, some refreshment purposes or entertainment purposes and so on, whatever it may be. Okay, and after 6 to 9 p.m. you should read whatever studied in the college. So ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 3 hours ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅಗೇನ್ ರೊಟೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 9 o'clock ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಪ್ ಟು 4 o'clock. ಓಕೆ, 9ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಅಂತಂದರೆ 4 o'clockವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ದ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೊಟೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ನೈಟ್ವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಥರ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ರೀಸನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ರೀಸನಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ರೀಸನಿಂಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ರೀಸನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ both should be communicate to each other. For example, I am in the classroom. Okay, some students are listening my class. Suppose I will ask related to the concept some questions. At that time students should be respond to faculty, or students should be response to the teachers. If students are not respond, nothing but what? So students are physically available in the classroom but mentally not. Okay, that time it happens consequences. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು,
ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, AI focused on ordinary task such as perception. So here perception is nothing but ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿಸಿಬಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ perception is one point, though that perception is nothing but combination of vision and speech. So ಸ್ಪೀಚು ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ occurred, like noise is not well or we are suffering from some cold, at that time pronunciation is not in the way, not in the form of proper way. So that type of problems is available or is occurred in the ordinary task. Okay, and problem solving in specialized domains such as medical diagnosis and chemical analysis. For the cold, we should consult the doctor and some prescription is given. We should follow that prescription, then automatically that cold or noise something else, okay, it will become recovery well. Okay, so and one more, AI focused on expert task such as engineering. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ occurs at the time of designing time. Some errors are detected or fault finding. So errors ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಎರರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಕರ್ ಆದ್ನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ available in the expert task. Okay, so this is about the AI problems. Okay, and one more. So I already explained the concept of AI techniques. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, AI ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮು ಹೈಯೆಸ್ಟು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಡ್ಸು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಟೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ important question, may or may not be. Before last year this question is
arise in the question papers. Okay, so here tic-tac-toe is nothing but the board contains 9 elements. Okay, in sequential form 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that should be represented as 3 cross 3 form. So number of rows 3 ಇರಬೇಕು, number of columns 3 ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದೆ. Okay, so where the element of the vector corresponds to the board position as follows. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 3 cross 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು represent ಮಾಡ್ರಿ. After representing the elements, we should move from one place to another place. Here rule is there. What is that rule? An element contains the value 0 if whatever specifying the element in that element contains 0 if the corresponding square is blank. So ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೀವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 4 5, these are the square element. In this or in these element is there 0 value? If it is 0 available means the complete elements are considered as blank. If it is not available, 0 means that remains same. Okay, suppose 1, if it is filled with an x, so ಒಂದು ವೇಳೆ 1 ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಎಕ್ಸನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 filled with O, ಸೊ 2 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, O ಅಂತಂದೇಳಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಸೊ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಏನಿರಬೇಕಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 2 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಎ ಲಾರ್ಜ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 19,683. So here total elements are 9. Okay, so the matrix representation is 3. So 3 to the power 9. So 3 should be multiplied by 9 times, then got the result is 19,683. Each element of which is a 9 element vector. So each element ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 9 element vector ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The contents of this vector are chosen specifically to allow the algorithm to work. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9 vectors represent ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, through the algorithm we should implement the concept. So here algorithm what exactly says, to make a move, so one place ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ವೇವ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟರ್ನರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ 3, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 3ನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 0 1 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯೂಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1ದಲ್ಲಿ 3 ನಂಬರ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಯೂಸ್ ದ ನಂಬರ್
ಸೊ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ನಂಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೂವೆಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಇರ್ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 1 ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ x. Got it? Because 0, 1, 1. In the place of 0, we should specify blank space. In the place of 1, we should specify x mark. Okay, fine. The vector selected in step 2 represents the way the board will look after the move that should be made. So ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, 1 ಇರೋ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಗೇನ್ 1 ಈಸ್ ದೇರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಸೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ 3x3 ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ AI concept. I hope you students, so the today concept is discussed what AI ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ AI ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅದು ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಟೋ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಹೌದಾ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ನಾದರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ I hope you students today concept is clear very well. In the next class I will discuss some more concept related to the syllabus. Thank you one and all.